वंदे श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीवंशाग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्धैतं साद्धूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीयुत राधा कृष्ण पादां सगण ललिता विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य भागवत संघर उद्योक्ता प्रधान डॉक्टर मानस सिंह गिरग्रंथ चिनकरिया सदस्य हाबी बार लाइफे पुलदेशी भक्तबृंदरे मी भक्ति निंग श्रद्धा जानाउडी आजिकार मोर लाइफे आलोचनार विषय हनई विष्णुप्रिया मणिपुरीर स्वाधीनता आंदोलने अवदान ए प्रसंगे आगे लाइफे खानियान सेवाहान काट करेছিলো आजिकार ए आलोच्य विषय ए व्यापारे 1930 इंग्रेजित इसेहान 47 सालर आग पिया जतहान पारुड़ी नी सेवाहान काट करानी मनाउड़ी एर आग मुहूर्ते मिनिटाहान मी श्रोता वैष्णव श्रील भुवनेश्वर साधु ठाकुर भक्ति करिया नालाहान हिसाबे दीक्षित जता आमार परम्परा ओ मोर 108 श्रील गुरुदेव धीरज कृष्णदास बाबारांग चिन करिया मोर सतीर्थ बिबुनी हाबिरे मी मोर पाना नुंसी काट करुड़ी श्रोता वैष्णव 1930 इंग्रेजी बसरुहान आमार विष्णुप्रिया मणिपुरी काबुलिया नियमपारा उल्लेखযোগ্য बसरहान कारण हानई 1930 इंग्रेजी आगदे भारतर मा देशीय आईन अमान्य आंदोलन गांधीजीर नेतृत्वे बार लबन आंदोलन आरम्भशील औ हाक्ताके भानुबिलर कृषक प्रजा विद्रोह शेष चरम पर्यायर समयहान भानुबिल कृषक प्रजा विद्रोह दमन करानिर काबुलिया ब्रिटिश सरकार विष्णुप्रिया मणिपुरीर गजे अत्याचार चालानियो कइल चालिते चालिते सादे करिया बहु परिवर्तन आनलो शेष पर्यन्त विष्णुप्रिया मणिपुरी भानुबिल कृषक प्रजा विद्रोह ब्रिटिश सरकार दमन करानी हिन पेल एसादे करिया ब्रिटिश सरकारे चिंता करलो जे एसादे करिया आमार विष्णुप्रिया मणिपुरिया तारे दमन करानी जाते किसादे बुलिया कला कौशल चिंता करानियो कइलो औहाक्ताके विष्णुप्रिया मणिपुरी समाजर और एक डांगर अवदान हनई 1932 सालर आमार 25 सेप्टेम्बर जे विराट सभा हनिर बसरहान ब्रिटिश सरकार चिंता करिया विभिन्न कौशल रचना करानियो कइलो भानुबिल कृषक प्रजा विद्रोहर दमन करानी नोयारानिर थांगनात ब्रिटिश सरकार चिंता करलो जे ब्रिटिश सरकारे मात्रताई विष्णुप्रिया मणिपुरी एता मेइतेई मणिपुरी लगे एता उपजाति बा ट्राइबल लिस्टिभुक्त करानिर काबुलिया सिमला आयोगर भित्तित फ्रेंचाइज कमिटिर नोटिस लो घोषणा करलो फले ओबाकार विष्णुप्रिया मणिपुरी बार मेइतेई मणिपुरी हाबिहाने आमार मणिपुरी जाति आनरे उपजाति बुलिया ट्राइबल घोषणा करानी एता बर्ण हिंदू नागई बुलिया मातानिए जोरदार प्रतिबाद अकल्ला हाबियाने मिलिया सिमला आयोगर भित्तित फ्रेंचाइज कमिटी लुटिल जता करलो एहानर तथ्य प्रमाण मोर लेरिकर मा दर्शासु जे एच हुटन्स आसाम सेंसास ओ हाना 1931 इंग्रेजी सेंसास रिपोर्टे उपजाति बुलिया आख्या देनाय जोरदार प्रतिबाद जानाइला जानानिर फले शेष पर्यन्त बाध्यया वाकार साहेबरे निर्देश मते सुरमा भैली मणिपुरी एसोसिएशन गठन करिया हाबियाने जोरदार प्रतिबाद जानाइला फले वाकार साहेब बाध्यया विष्णुप्रिया मणिपुरी बारे मेइतेई मणिपुरी एता बर्ण हिंदू क्षत्रिय एता उपजाति नागई बुलिया घोषणा हान दिल एहान आमार विष्णुप्रिया मणिपुरी पूर्वपुरुषर डांगर अवदान हान जे विष्णुप्रिया मणिपुरिये गाज्जा रुइया उदिन गेलागा सुरमा भैली मणिपुरी एसोसिएशन करिया शेष पर्यन्त हाबियाने तिलइया जे आमार
ডাঙর বিরাট সভা আহান বলিয়া ওদিন সৃষ্টি করে দিলা 25 সেপ্টেম্বর হিঙ্গা কাছাড় জেলার হিঙ্গারির মালটেপে কাটাখালর হেমচন্দ্রজিৎ রাজকুমারের সভাপতিত্বে ওহান পশ্চিম সিঙ্গারির মাঝে হয়ে গেলগা ওদিনেই আমার বিরাট সভার বর্তিগ কুপলা এর সাথে করিয়া জোরদার প্রতিবাদ আমার জানাইলাতা যে আমার সমাজের বিভিন্ন চিন্তাধারালো ঐক্যলো যাতে আমার এহানরে পুরা পূর্ণ রূপায়ণ করানি বলিয়া ওবাকা নেতৃত্ব দিছিলা তাই সর্বশ্রী তনুবাবু সিংহ মহেন্দ্র কুমার সিংহ মাধবপুরের সিলেটর গোকুলানন্দ কীর্তিস্বামী নন্দকিশোর সিংহ কাটাখালর ফাল্গুনী সিংহ মাসুঘাটর রাজবাবু উতারজিন করিয়া আমার হিঙ্গালার সর্বভৌম চ্যাটার্জি এর সাথে করিয়া মানিকবাবু সিংহ কাব্যরত্ন নরসিংপুর এটাও বাগার মুখপাতে থাইয়া এর সাথে করিয়া বিরাট অবদান সৃষ্টি করিয়া গেলাগা উবাকার পূর্বাপুরুষে এর সাথে করিয়া ব্রিটিশ সরকার যে বাকা আমারে বর্ণ হিন্দু বলে ঘোষণা করানির পরেও ভানুবিলর কৃষক প্রজা বিদ্রোহ তার মনে তনাশে শেষে দমন নীতি পুরাণ মারানি হান শেষ পর্যন্ত ঔপের মাঝে ব্রিটিশর কর্মচারী পুলিশ অফিসার মাসুঘাটর কৃষ্ণ কুমার সিংহ রাজ কর্মচারীর নির্দেশ দিয়া গুর্খা সৈন্যের যাতে প্রজার বিরুদ্ধে গড়বাড়ি বাগে দেনা আত্মিল বাগে দেনা এটা বহু করিয়া শেষ পর্যন্ত নোয়ারলা এর সাথে করিয়া ও প্রজা বিদ্রোহ ভানুইলর যাতে সাকসেসফুল বা সাফল্য নেই আমার স্বাধীনতা সংগ্রামর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ভূমিকার মাঝে ডাঙর অবদান আন বলিয়া নিংকরিয়ার এর থাংনাথ 1931, 1932, 1933 ইংরেজি 3 বছর ঘন ঘন মহাত্মা গান্ধীর ডাহিয়া লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠক করলা গোল টেবিল বৈঠক করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নোয়ারল মহাত্মা গান্ধী প্রত্যাখ্যান করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ রূপদান অনুয়ার তৈ বলিয়া বেলেইয়াহির ব্যর্থ মনোরথ ইয়া এর থাংনাথ ব্রিটিশ সরকার ছলে বলে কৌশলে মহাত্মা গান্ধীর মতর লগে না মিলিয়া 1935 সালে যাতে করিয়া ভারতবাসীরে দমন করিয়া আতর মুষ্টিগত না বলিয়া 1935 সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করল ওখানে ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট বলিয়া 1935 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়া বিভিন্ন কলা কৌশলে ভারতবাসীরে দমনমূলক উৎপীড়ন শাসন নীতি আরম্ভ করল পিছে আনাত যত ভানুবিলর প্রজা বিদ্রোহ যেটা আসিলা বিদ্রোহী যেটা কারাগার আসিলা তারা বিনা শর্তে মুক্তি দিল এখানে আমার ডাঙর অবদান আহান থাংনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হান আরম্ভনার ঢেউ আহিল 1939 ইংরেজিত 1939 ইংরেজিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঢেউ আইয়া ভারতে সমানীয় কইলহা 1940 সালে ভানুবিলর কৃষক বিদ্রোহর থাংনাথ 1940 সালে লর্ড লিন্ডিৎগ ব্রিটিশ শাসক ভারতর তা বিভিন্ন কলা কৌশলে কিসাতে করিয়া ভারত শাসন এহানরে আইনে পরিণত করিয়া যাতে হস্তগত করানি এই চিন্তাই করল মহাত্মা গান্ধী যাবাকা গোল টেবিল বৈঠকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া আহিল ও বাগাই তার লগে লগে ঠিক করিয়া 1941 ইংরেজির 5 জানুয়ারিতে ইন্ডিভিজুয়াল সত্যাগ্রহ মুভমেন্ট ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলো আমার যেটা ভারতবাসীর বিভিন্ন সত্যাগ্রহী এলো এর সাথে করিয়া ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলো ও আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আসামের উত্তর পূর্বাঞ্চলে কানাই কানাই সিলেট জেলা সহ এটা প্রচার অভিযান আরম্ভ করলো এর সাথে করিয়া ঔবাকা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ মুভমেন্টে আমার পাতারকান্দির সিলেট জেলার দেওবেদে প্রভাব দেখা দিল তাই ওবাকা আমার সত্যাগ্রহী সংগ্রামী নেতা পাথারকান্দির মন্ত্রীগ্রামর শ্যামাকান্ত সিংহগিরক মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ইয়া খন্দল সিংহ পাত্রগ্রাম এর সাথে করিয়া বিভিন্ন সত্যাগ্রহীর বেবায়া পাই মাইন্দর ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফিরাল দরিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কয়েক শত মহিলা বেয়াপাই মাইন্দল ভুজন গিরিগিধা নীতিন করিয়া শ্যামাকান্তর নেতৃত্বে প্রতাপগড়ের দক্ষিণে দে
ফিরাল দরিয়া হাবিহান সালইলা এসাদে করিয়া ফিরাল দরিয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়া সত্যাগ্রহী আগুইতে আগুইতে যেবাকা বৈঠা লাগিয়া ফবই লাগা উপের মাঝে বৈঠা গালর মা সত্যাগ্রহী তারে গ্রেপ্তার করানিও কইলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সত্যাগ্রহী ওপের মাঝে পাথারকান্দির থানার ধারাগাঁও আসিল তাই বনমালীকে উঠে মারো লগে ঔবাকা সিআইডি পুলিশ ইন্সপেক্টর বিনয় গুপ্ত ও বৈঠা গালর মা কয়েকশো নরনারী বেয়াপাই মাইন্দর বুঝন যেতা উতারে সত্যাগ্রহীরা গ্রেপ্তার করিয়া জেলে দিয়া বেঠাইলা করিমগঞ্জে দে কিন্তু প্রধান নেতা শ্যামাকান্ত গিরো করে সিলেট জেলে দিয়া বেঠাইয়া কারাবরণ করবইলা এর সাথে করিয়া শ্যামাকান্ত গিরক জেলের তো যেবাকা মুক্তি পানার কা জোরদার দাবি জানাইলা বিদ্রোহী হিসাবে সংগঠনের জেতার নেতা সত্যাগ্রহী ওটাই এর সাথে করিয়া শেষ পর্যন্ত শ্যামাকান্ত সিংহ যেবাকা সিলেট জেলের তো মুক্তি আহিল আর কেউ আন্দোলন জোরদার করানিও কইলা আন্দোলনে সত্যাগ্রহী আন্দোলনে একরুম এর সাথে করিয়া আইতে আইতে শেষ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে মৃণাল দাশগুপ্ত কৃষক নেতা বামপন্থী আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া ওপের মাঝে সংগঠনের অনেক আর কেউ জোরদার করানিও কইলা জোরদার করে করে এর সাথে করিয়া আইয়া ও বামপন্থী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলো লগে কংগ্রেসী যেটা সত্যাগ্রহী আসিলা ওটাও আন্দোলনের নেতা হিসেবে যোগদান করলা এর সাথে যোগদান করিয়া শেষ পর্যন্ত মৃণাল দাশগুপ্ত জায়গায় জায়গায় কৃষক সভা করিয়া পাথারকান্দি তচিন করে রাতাবাড়ি অঞ্চলে দুর্লভ ছড়ার মা আয়া কৃষক সভা করে করে আয়া দুর্লভ ছড়ার সুরেশ সিংহর ঘরে পশ্চিম কৃষ্ণনগর কংগ্রেসপন্থী সুরেশ সিংহর ঘরে আয়া মৃণাল দাশগুপ্ত আশ্রয় নিলহা আশ্রয় নেনার থাকনা সুরেশ সিংহ লগে আলোচনা করিয়া পাঁচডালির রাজমণি সিংহ কংগ্রেসী পন্থী ভ্রান্তিবাদী তার ঘরে থায়া শেষ পর্যন্ত কৃষক সভার সংগঠন মজবুত করান টিকা ও পাঁচডালি গাঙ্গর যেটা বামুন গোষ্ঠী যেটা আমার এই গাগাছি গোপী মুখার্জি মদন মুখার্জি এই গাগাছির ঘরে থায়া থায়া কয়েকদিন কৃষক সভার আন্দোলনে চাঙ্গা করিয়া আর এক সংঘবদ্ধভাবে সংগঠন এখান মজবুত করলো ও পে মৃণাল দাশগুপ্ত তার আদর্শ অনুপ্রাণিত প্রাণিকা গোপী মুখার্জি মদন মুখার্জির অন্তর্চিন করিয়া গাঙ্গরর আর কাদাওয়ার বহু মানুষ ওপের মাঝে বামপন্থী আদর্শ অনুপ্রাণিত হইলা একদে ও কৃষক সভার থাকনাতেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যাতে সাম্রাজ্যবাদী পলিসির হুঙ্কার দেনা কইলা বিরুদ্ধে এর সাথে করিয়া চামটিলার মহেন্দ্র কুমার সিংহ তাও নিজে সংগ্রামী নেতা তা নিজে কংগ্রেস আদর্শে অনুপ্রাণিত বাসকাল টিলার বেহারি সিংহ লক্ষ্মীকান্ত সিংহ বেতুবাড়ির মনোরঞ্জন চ্যাটার্জি এর সাথে করে বিভিন্ন মানুষ ও মৃণাল দাশগুপ্তর কৃষক সভাতে সামিল হইয়া সংগঠনের নেতৃত্ব দিলা অনেকে গান্ধীবাদী কংগ্রেসপন্থী এর সাথে করিয়া পাথারকান্দি অঞ্চল রাতাবাড়ি অঞ্চলের হিঙ্গালা এটা বহু সংগ্রামী এটা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সামিল হই লাগা এর সাথে করিয়া আইতে আইতে 1942 সালের আরাকৌ দেওগো জবরইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর 1941 সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর যাবাকে আক্রমণ করা নিয়ে কইল ওহানার মাঝে আমার ভারতের অগ্রদূত সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ বসু সিঙ্গাপুর হইয়া বার্লিন জার্মানিতে গিয়া ভারতবাসীরে হুঙ্কার দেনা কইল যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাপান সৈন্যরে সাহায্য করানির কাবুলিয়া এ আন্দোলনের ঢেউ যেবাকা জবরইল ব্রিটিশ সরকার উপায় না পেয়া আগদে জাপানি আক্রমণ আমেরিকার পার্ল হারবার এর পিছনে ইংল্যান্ড আক্রমণ করতেই বলিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর লগে নিরুপায় হইয়া সমঝোতা চুক্তির মাঝে জানার কাবুলিয়া লেপইল সমঝোতা চুক্তির মাঝে জানার কাবুলিয়া উপর মাঝে ইংরেজ শাসক উপর মাঝে স্টেফোর্ড ক্রিপস ঘিরে করে লন্ডন পার্লামেন্টে তো প্রস্তাব আলো দিয়া পাঠাইল যাতে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষমতা আমি হস্তান্তর করতাম কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে বলিয়া ক্রিপস
সাহেবরে দিয়া পেঠাইলা শর্ত হলো ক্রিপস আহিল যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে ভারতের শাসন ব্যবস্থা হইতই বলিয়া গান্ধীজির লগে লগে ক্রিপসর প্রস্তাব এহানোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া মাতল তাই কিতা বলিয়া মাতল বললেতে ক্রিপস সাহেবরে মাতল তাই ইট ইজ এ পোস্ট ডেটেড চেক অন এ ক্রেসিং ব্যাংক এ প্রস্তাবে হান সময় গেলগা সময় অতিবাহিত যে সাথে ব্যাংকর মাঝে চেক খান ডেট ওভার হইলে অচলর ঔষধে এ প্রস্তাবে হান অচল হই এহান আমি নাকর টাঙাই বলিয়া মহাত্মা গান্ধী মাতে নিয়ে সমগ্র ভারতে এ প্রস্তাবে হান প্রত্যাখ্যান করলা করিয়া এর সাথে করিয়া মহাত্মা গান্ধী পিছাদে বোম্বে শহরে কংগ্রেস অধিবেশন ডাকল 8 আগস্ট 1942 সালে ডাহানির পলে মহাত্মা গান্ধী চিন্তা করলো এলাকা ব্রিটিশ ভারতে থানার উপযুক্ত না গই আমার স্বদেশী যেটা আন্দোলন এহানরে চাঙ্গা করাই লাগতই বলিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 8 আগস্ট বোম্বে শহরে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব নিলগাতায় ভারত এরা দেনার কাবুলিয়া ওহানের মাত্রাতায় কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন যেহানরে 42 গণবিপ্লব বলিয়া মহাত্মা গান্ধী 8 আগস্ট 1942 সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে রিজলিউশন ইয়া রাতিয়ান ফইতে ফইতে বিয়ানে 9 আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমগ্র ভারতবর্ষে ডাক দিল এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন ডাক দেনাই এহানই তাই অহিংস আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যেহান ব্রিটিশ সরকার নাজেহাল অবস্থার মাঝে উপায় না বিয়া দমনমূলক নীতি ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী জওহরলাল নেহেরু এর সাথে কারাবরণ করলো হাবিরে জেলে দিয়া পেঠাইল জেলে দিয়া পেঠানির ফলে একরুম ওখানের মাঝে এই যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ আয়া প্রতাপগড় অঞ্চল সিলেট জেলার মাঝে হাবিগড়ে সীতারলোহা পূর্বাঞ্চলে আসাম মেত্ত করিয়া এর সাথে করে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ এখানে হাব্বি সত্যাগ্রহীতা মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সামিল হইয়া যোগদান করলাগা প্রতাপগড় সমাকান্ত সিংহরান্ত চিন করিয়া বিভিন্ন সত্যাগ্রহীতা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে হমিলা ওপের মাঝে আমার বীরবালা কনকলতা তেজপুরে 1942 সালে ফিরালান মুঙ্গানাত দিয়া যে বাঁকা আগুয়ানি হল গহপুর থানাত ওপের মাঝে আমার প্রতাপগড়র ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ যে সাধারণ সম্পাদক দৃষ্টিপাত করিমগঞ্জ ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ তা নিজে ও বাঁকা বীরবালা কনকলতার লগর হিসাবে ওপের মাঝে তেজপুরে আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেছিল ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ 1942 সালে এই আগস্ট যে আন্দোলনে আগস্ট বিপ্লবে ওখান ও ভূপেন্দ্র দাদাগিরকে মোর লগে সাক্ষাৎকারে আগে দে এতাহা বিয়ারি ফোন করেছিল যে ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ কারাগারত্ব মুক্তি আনার পরে 1948 সালে সর্বভারতীয় সেবা দলের চেয়ারম্যানগঞ্জ নিযুক্ত হছিল কমান্ডারগঞ্জ নিযুক্ত হছিল ভূপেন্দ্র কুমার সিংহর লগে লগরদা ছিলা তাই চামটিলার মহেন্দ্র কুমার সিংহ বনমালী সিংহ বাসকালটিলা এটাও ভূপেন্দ্র কুমার সিংহর লগর তৈয়া কারাবরণ করেছিল ওর থাংনাথ আর 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বা 42 গণবিপ্লবে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী তেঙ্কলাহান আমি নাং পেয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঔতার মাঝে তাই কাছাড় জেলার শিলচরের নন্দকিশোর সিংহ যে নন্দকিশোর সিংহ প্রাক্তন বিধায়ক সিলেটে মুরারিচাঁদ কলেজে তো আইএ পাস করানোর পরে 1934 সালে গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গোলাঘাট কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিয়া বহু সুখ্যাতি অর্জন করেছিল লগে লগে নন্দকিশোর সিংহরে গোলাঘাট কংগ্রেস অধিবেশনত ফেরানির পরে লগে লগে কাছাড় জেলার কংগ্রেস সভাপতিকে করেছিল ও নন্দকিশোর সিংহ বিভিন্নভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কাম করিয়া গেছিল গা তেজপুরের নিজে বীরবালা কনকলতা ও আগস্ট বিপ্লবে নন্দকিশোর সিংহ উপযোগিয়া কারাবরণ করেছিল গা বলিয়া নন্দকিশোর মামা নিজে মোরাং সাক্ষাৎকারে ও সময় তা থাইতে মোরাং অনেক ইয়ারি ফুকার আছিল নন্দকিশোর সিংহ শিলচর ক্লাব রোডে প্রসঙ্গত উল্লেখ করে পারিয়ার নন্দকিশোর সিংহ 1978 ইংরেজিতে নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভার সভাপতি আছিল গতিকে এহানো আমি হারপাসি ও সময় মি নিজে তান লগর গই আসিল সদস্য হিসাবে নন্দকিশোর সিংহ
84 ইংরেজির মাও সাহিত্য সভার মুখ্য পথপ্রদর্শক আগ হিসাবে আমারে এহানরে অনেক সুপরামর্শ দেশিল ও নন্দকিশোর সিংহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনে তার অবদান অনেক কিছু বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে এর থাংনাথ আর আগৌ তেঙ্কলাহান পেয়ার 1942 গণবিপ্লবে বা ভারত ছাড় আন্দোলনে চেঙ্কুরির নন্দকিশোর মুখার্জি কারাবরণ করেছিল কাছাড় সেন্ট্রাল জেলে 42 গণবিপ্লবে তা নিজের স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন পার এবং পুরস্কার প্রাপ্তশীল নন্দকিশোর মুখার্জি চেঙ্কুরির ইগাগিরক 1997 সালে আসাম সরকার তার স্বাধীনতা পেনশন সার্টিফিকেট দিছিল লগে মেহেরপুর অঞ্চলের কালিঞ্জরের সুরেন্দ্র কুমার সিংহ স্বাধীনতা আন্দোলনের 42 সালে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেছিল সুরেন্দ্র কুমার সিংহ মোরাং নিজের সাক্ষাৎকার যেবাকে গেছিল এবাকা দৌ হইল ও সময় অনেক ইয়ারি মোরাং কাগজ দেখইল সুরেন্দ্র কুমার সিংহ যেটা আমি লেরিকর মাঝে ফোন করেছি ফটো সহ তার তাম্রপত্র দেহিতা আসাম সরকার 1997 সালে অগপ সরকার থাইতে ও সুরেন্দ্র কুমার সিংহ ডাঙর আমার 42 স্বাধীনতা সংগ্রামী আগ এর লগে পবিত্র সিংহ চেঙ্কুরি আর আগৌ 1942 সালে প্রতাপগড়র অনেক মানুষ এর মাঝে 42 সালের গণবিপ্লবে যোগদান করেছিল কারাবরণ করেছিল তা তো কইয়া এর সাথে করে 42 গণবিপ্লবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়া অনেক অবদান ধইয়া গেছিগা এই 42 গণবিপ্লবে ক্রিপসের প্রত্যাখ্যান করানি করে ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করলো এবাকা ভারতের হাতে স্বাধীনতার ক্ষমতা হস্তান্তর না করিয়া উপায় নেই বলে চিন্তা করে করে থাইতে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তা পর্যুদস্ত হইয়া ভারতের নেতৃবর্গের লগে আলোচনার গা সামিল হইল যেটা জেলে গেছিল গা উতারে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঢেউ জবর নাই উপায় না পেয়া বিনা শর্তে মুক্তি দেনা কইল এর থাংনাথ ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করল যে 1945 সালে যেবাকা নাকি 1945 সালের আগে 1943 সালে জাপানি সৈন্য যেবাকে আক্রমণ করলা ভারতবর্ষ ইংল্যান্ড আক্রমণ করা প্রস্তুত হইল ওপর মাঝে জার্মানির থাইয়া জাপানরে ফেভার করানির কাবুলিয়া নেতাজি যে ভারতবাসী আহ্বান জানাছিল ওখানে ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করলো এবাকা ভারতবাসীর ক্ষমতা হস্তান্তর করানি ছাড়া উপায় নেই বলিয়া ব্রিটিশ সরকার অনেক চিন্তা ভাবনা করানিও কইল এগোদে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানির মাঝে থাইয়া জাপানি সৈন্য অতর্কিত আক্রমণ যেবাকা ওই ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ওপের মাঝে তা নিজে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ভারতের মাঝে আয়া রানা দি আয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ পইলা গঠন করিয়া আয়া চিন্তা করলো ভারতের পূর্বাঞ্চলে উত্তর পূর্বাঞ্চলে পইলা আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী ব্রিটিশ সরকারের কবজা করানি লাগতো বলিয়া সুদূর মণিপুরের লক্তাকর কাদাব মৈরাঙ্গাঙে আয়া নেতাজি সুভাষ বসু আয়া হোমিলহা 1943 সালের 12 এপ্রিল মৈরাঙ্গাঙ্গান জেহান লোকতাকর কাদাত ওখান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মানে এইটাই মণিপুরী অধ্যুষিত এলাকা গো ও সময়কার ইয়ারি গতিকেই ও নেতাজি সুভাষ বসু মৈরাঙ্গাঙ্গে হোমিয়া মৈরাঙ্গাঙ্গর যেটা সে মৈরাঙ্গর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বারো মেইতেই মণিপুরী হাবিরল আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করলো গড়গলেপ করলো তাই মৈরাঙ্গে হেমাম নীলমণি সিংহর করে তা ঘাটি গ্রহণ করলো আজাদ হিন্দ ফৌজর ওপের মাঝে থায়া হাপ্পি মণিপুরীর এলো আজাদ হিন্দ ফৌজ সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া মৈরাঙ্গে ফ্ল্যাগ খানটা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো তা আজাদ হিন্দ ফৌজ 12 এপ্রিল 1943 ইংরেজি শ্রোতা বৈষ্ণব মৈরাঙ্গে নেতাজি পইলা আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী স্বাধীনতার ঘোষণা করানির অর্থহান আমি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হারপেয়ার দায় কিতাব লেতে মণিপুরে হান বীর জাতির ভাম্মান বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মেইতেই ওয়ানের প্রমাণ 1891 সালে বীর টিকেন্দ্রজিৎ খেলেন্দ্র সুবাদার সেনাপতির পাংকাল দিয়া পাংলাক করিয়া মিস কুইন্টন সাহেবরে কমিশনার কুইন্টন সাহেবরে মিস্টার কুইন্টন সাহেবরে
নিজে মণিপুর স্বাধীনের কাবুলি আত্মাল্য মারছিল 1891 সালের 13 আগস্ট। গতিকে নেতাজি সুভাষ বসু হার পাশে এর আগেও নেতাজি সুভাষ বসু যেবাকে 1937 সালে সিলেটর কুলাউড়া জংশনত ফিরতে 1930 সালের ভানুবিল কৃষক প্রজা বিদ্রোহে ব্রিটিশ পর্যুদস্ত সেই খবর পেয়া ভানুবিল প্রজা বিদ্রোহর ও ইয়ারি মনে থইয়া ভানুবিলে গিয়া আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর লগে দেখা করেছিল গিয়া নেতাজি সুভাষ বসু ঔপের মাঝে থাম পালেই ক্ষেত্রানি আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বেয়াপা সম্বর্ধনা জানাছিলি। নেতাজি সুভাষ বসুর মনে আছে হৌগদে সিলেটর ভানুবিল এগোদায়া মণিপুরর মৈরাং মণিপুরর বীর মণিপুরী জাতি বিষ্ণুপ্রিয়া বার মেইতেই হার পেয়া তা নিজে ভাম্মান লেপ করলো। তাই ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে লক্তাকর কাদাত মণিপুরে মণিপুরী রেল পয়লা হুদগ যদি না হুদুরি তাইলে ব্রিটিশের পর্যুদস্ত করে নোয়ারতো এন খাল করিয়া বাছিয়া নিল তাই মৈরাঙে তা পয়লা ফ্লেকখান টাঙেছিল পিছাদের নাগাল্যান্ড কুহিমাইয়া বার্মা গেল গা তা তো কইয়া শ্রোতা বৈষ্ণব হেমাম নীলমণি সিংহর করে ঘাটি গ্রহণ করলো। ওপের মাঝে অনেক মানুষ আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর যোগদান করলা। নেতাজি সুভাষ বসু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো মৈরাঙর যাবাকানাকি ফিল্ডগত। ওপের মাঝে তা মাতাছিল গিভ মি ব্লাড আই শেল গিভ ইউ ফ্রিডম। নেতাজি সুভাষ বসে মৈরাং বাহিনীর মঙ্গ থেকে মাথা হিলতা মরে রকত দেই মি স্বাধীনতা দিত এখন পল্লা মৈরাঙর জাতীয় পতাকা উত্তোলন গিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাজি ঘোষণা করলো। শ্রোতা বৈষ্ণব এসাথে করিয়া ওপের মাঝে আমার এম কৈরাং সিংহ ঔগল যায় আজাদ হিন্দ ফৌজে দীক্ষিত হইয়া তা ডাঙর সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধাগ এম কৈরাং সিংহ কুঙ্গ মৈরাং বাম কৈরাং সিংহ আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বংশোদ্ভব যেগো নাকি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী গছিল 1968 ইংরেজিতে 1972 ইংরেজি পিয়া এম কৈরাং সিংহ ওগর নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজে দীক্ষিত হইয়া ওপর মাঝে পাংলাক দেশিল গো। এর লগে আর কেউ ওপর মাঝে পাকেল সিংহ এস ইভমল সিংহ এসাদে আর কেউ নিয়ামপাড়া মেইতেই বারো বিষ্ণুপ্রিয়া নেতাজিরে বাংলাক দিয়া ওপর মাঝে মণিপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি গ্রহণ করিয়া পয়লা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল। শ্রোতা বৈষ্ণব এসাদে 43 সালের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করানির পরে বেয়াপাই মাইন দল মণিপুরের জেতা কইনা দেবী অক্রাম কইনা দেবী রন্দনী দেবী এ বেয়াপাতা ওপর মাঝে 156 গো মণিপুরী বেয়াপার হল ঝান্সি রেজিমেন্ট গঠন করিয়া বারমাত্তপুরী রেঙ্গুনেত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইয়া মণিপুরের জেতা বেয়াপাই মাইন দল এটা ইয়া নেতাজির লগে বাংলা দিয়া ব্রিটিশ সরকারে অনেক বিভ্রান্ত করিয়া তুলেছিল। এহানরে ইতিহাসের মাঝে নুপিলান বুলদারা অর্থাৎ ওমেন্স মুভমেন্ট ইন মণিপুর। শ্রোতা বৈষ্ণব আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজির মৈরাঙে নাং যেটা লিপিবদ্ধ করছু এটা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করানি মনাউড়ি তাই 2013 সালে মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মা মি নিজে নর্থ ইস্ট হিস্ট্রি কনফারেন্সর মেম্বার আগ আছিল এবাকা 2 বছরের নাজাউড়িগা মি পার্মানেন্ট মেম্বার আগ নেহার ওপের মাঝে মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে আমার নেহার কনফারেন্স ইতিহাস সম্মেলন আছিল 3 বছর মি নিজে আসিল থাইয়া মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে হিস্ট্রি সেমিনারে যোগদান করেছিল। ওপের মাঝে লোকটাক বলতে গিয়া মৈরাঙে নেতাজি পার্কে গিয়া মরার থালো নিজে দেওয়াল লেখনিত্য এর যে মৈরাঙর আজাদ হিন্দ বাহিনীর এর বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েতে এটা লিখা আমি নোট করে করে দেওয়াল লিখনের তো তুলে হিলু তা শ্রোতা বৈষ্ণব মোর নিজে লিপিবদ্ধ করে তা লিখি আনি অবগা 2013 ইংরেজিত যেভাবে লেরিকান ছাপিয়ানি কালো 2020 ইংরেজিত এটা লেরিক এমি করে শুনাং এটা লিপিবদ্ধ করি আনে হুতা পবিত্রপুরী তা তো কইয়া 1943 সালের নেতাজির অতর্কিত আক্রমণে এসাদে ব্রিটিশ পর্যুদস্ত ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদে ও সময় ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন কলা কৌশলে আজাদ হিন্দ বাহিনীরে দমন করানি কাবিলা বিভিন্ন দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করল করানির ফলে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঢেউগ জবরনা কইল এসাদে করিয়া 1945 সালে যেভাবে নাকি আর কেউ জবরনা করলো শেষ দিকে ওখানের মাঝে আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহিনীরে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়া যাতে একরুম ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করলো ওবাকার প্রধানমন্ত্রী ওয়েবেল সাহেবরে ভারতে দিয়া পাঠাইল ব্রিটিশ শাসক হিসাবে যাতে ব্রিটিশ শাসক হিসাবে দিয়া পাঠিয়া ভারতবাসীর আন্দোলনকারী লোকের সমঝোতা আনার কাবুলিয়া ওয়েবেল সাহেব আহিল কিন্তু চিন্তা করলো যে প্রস্তাব আহিল ওবাকা তা চিন্তা করলো 45 ইংরেজিতে এগোদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
লবণীর পথে অপির মাঝে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আহিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীরে বিনা শর্তে মুক্তি দিল। এগোতে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের চিন্তায় বিভিন্ন কলা কৌশল রচনা করা নিয়ে কইল। অকরিয়া ওয়েবেল সাহেবরাং নিজে এঘুরুম যাতে আর এক চিন্তাহান করিয়া অপির মাঝে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চিন্তা করল। ক্লিমেন্ট সাহেবরে নেতৃত্বে অপির মাঝে দেয়া বেড়িলা দ্য ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা 1947 সাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লয়নির থাকনাথ 1947 সালে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা চিন্তা করলা। অর্থাৎ 3 মানুরে লন্ডন পার্লামেন্টত দেয়া বেড়িলা ভারতের যেটা নেতৃবর্গ উতার লগে আলোচনা করিয়া স্বাধীনতার ক্ষমতা হস্তান্তর করানির কাবুলিয়া আগল তাই মিস্টার A.U. আলেকজান্ডার, আগল তাই মিস্টার স্টেফোর্ড ক্রিপস, আর এক আগল তাই ক্রিপস সাহেব এগিরালো দেয়া বেড়িয়া ভারতে পরিকল্পনা মানে শর্ত সাপেক্ষে প্লেন আহান করিয়া দিয়া বেড়িলা। প্লেন মানে তাহা তাই 4-5 প্রস্তাব আহানা তৈ তাই হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ভারতে যেতে আসি উত্তরালো তঙ্গাল ভাবে আহান করানি রাষ্ট্র, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা আসি উত্তরালো তঙ্গাল ভাবে আহান রাষ্ট্র হংকরানি। বারো পাঞ্জাব বারো পিত্তপ্রীতে এটা বঙ্গদেশ এটারে আলাদা করিয়া তঙ্গাল রাষ্ট্র প্রদেশ হংকরানি। বারো আসাম এবারে আলাদা করিয়া তঙ্গাল রাষ্ট্র হংকরানি। এর সাথে বিভিন্ন প্রস্তাবর পরিকল্পনা হলো ক্যাবিনেট মিশন দিয়া বেঠাইলা। ওখানের মাঝে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করানি ক্যাবিনেট মিশনে 1947 ইংরেজির মার্চ মাসে এ প্রস্তাবে চিন্তা করলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে না এবাকা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেনি নাই তৈ ক্ষমতা হস্তান্তর করানি ছাড়া উপায় নেই বলিয়া প্রস্তাব এহান যদিও প্রাকারান্তরে ইয়ে করলো হিন্দু অধ্যুষিত এলাকালো তঙ্গাল করে হংকরানি বলিয়া এর অর্থ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানির ভিতরে চেষ্টা হান করলো। ওখান কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত এলাকালো তঙ্গাল রাষ্ট্র হংকরানি বলিয়া ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা আছিল। ওখান বারো মুসলিম লীগর স্রষ্টা মুসলিম লীগর কট্টর মুসলিম লীগ মৌলবাদী সংস্থা মোহাম্মদ আলী জিন্নাই ওহান বারো সমর্থন দিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের লগে বইতে সামিল নেই এহান মোহাম্মদ আলী জিন্নার বক্তব্য হান। গতিকেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাই মাতাইল টাই বাঁকা স্টেটমেন্ট পত্রিকার মাঝে নুকুলেছিল 1947 ইংরেজির 27 মে। ও স্টেটমেন্ট পত্রিকা নুকুলেছিল মোহাম্মদ জিন্নাই মাতাইলটা কিহান বলেতে দি হিন্দুস আর দি এনিমিজ, দি নন মুসলিম লীগ আর দি ট্রেটার্স। অর্থাৎ ভারতের হিন্দু এটা হাবি মুসলমানের একনাপা শত্রু বারো মুসলিম লীগ না করতে মুসলমান ভারতে ওটা ট্রেটার্স বিশ্বাসঘাতক বলে এটা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মাঝে মোহাম্মদ আলী জিন্নাই এহান প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু ভিতরে দে তঙ্গাল রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান গঠন করান ইহান তার উপনান উহান বারো ইয়া করেছে। ওয়াতে কিটাই তো এহান আমাদের বিভিন্ন কলা কৌশল এটা করতে গিয়া সাম্প্রদায়িক লাগাদানের কাবুলিয়া এ পরিকল্পনা আনলা। এহান কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এহানের মাঝে কিন্তু আগবেদে সেপারেট রাষ্ট্র গঠন করানি আগবেদে বারো এ পরিকল্পনা এহান না করে এর সাথে করে উপর মাঝে সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলিমর দাঙ্গা লাগাদানের এক চক্রান্ত খেলা নিয়ে কইলা। তবু এ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা হান প্রাকারান্তরে না করা নিয়ে ওয়েবেল সাহেবের পিত্তপুরী লন্ডন পার্লামেন্ট ওপের মাঝে সেচিয়ান এনার চক্রান্ত করলো। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হানে তঙ্গাল রাষ্ট্র করা নিলেও এক ভারত রাষ্ট্র নাই এহান ভিতরে দে হাবি ভারতবাসীয়ে না করা নিয়ে কইলা। এর সাথে করিয়া ওয়েবেল সাহেব আগদে সেচিয়া জানা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের দিয়া বেঠানি ব্রিটিশ সরকার এহান চিন্তা করে লন্ডন পার্লামেন্ট এহানার মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জবরইয়া কলিকাতার নোয়াখালী বিরাটভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল। ওপের মাঝে বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল। এর সাথে করে জায়গায় জায়গায় হিন্দু মুসলমানের ঘর বাড়ি জ্বালাদানা কইলা। হিন্দু মুসলমানের কিলেই তারা মুসলমানে হিন্দুরে কিলেই তারা। এর সাথে করে বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাদানার ব্রিটিশের কুচক্রান্ত এটা ধাউ ধাউ করিয়া যে জ্বলিয়া উঠিল ভারতের মাঝে। এর সাথে অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী বিপর্যস্ত হইয়া মনক্ষুণ্ণ হইয়া থাই এগোতে নেতৃবর্গর ভিতরে সেপারেট রাষ্ট্র হইতই পরিকল্পনায় আক্তায় লালসে থাইলা এগোতে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক দাঙ্গায় ব্রিটিশ সরকার ভিতরে কলা কৌশল রচনা নিয়ে কইল। রচইতে 75 লাখ পরিসংখ্যান নেহার মতো উবাকার লেরিকে পেয়ারদা শিখ পাঞ্জাবিত্ব করিয়া যেটা পাকিস্তানে গিয়া হমিলাগা ভারতের দিয়া
হিন্দু মুসলমানের অত্যাচারে ঘর বাড়ি জ্বালানা উৎপীড়ন করা নারী নির্যাতন এটা করা নিয়ে ওপের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আগরতলা ত্রিপুরার মাঝে দেখা দিল, পূর্বাঞ্চলে দেখা দিল, আসাম একথা দেখা দিল। এসাথে করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মুসলমানের ভিতরে বিদ্বেষ মনোভাব সৃষ্টি হইল, প্রচুর জিগজ্বলানিও কইল ভারতবর্ষের মাঝে। এসাথে করিয়া আমার ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রতাপগড় অঞ্চলে সিলেট জেলার মাঝে এই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার এটার জিগজবরিয়া দেখা দেনা কইল, সিলেটে প্রতাপগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেনা কইল হিন্দু মুসলমানের ভিতরে। গতিকেই আমার হিঙ্গালার মাঝে দুর্লভ ছড়ার মাঝে দাঙ্গা দেখা না কইল 1947 ইংরেজির সেপ্টেম্বর মাসে, 1947 ইংরেজির সেপ্টেম্বর মাসে যেটা দাঙ্গা দেখা দিল এটা মোর চাক্ষুষী মোর ইমা মি যদিও জরম নাছু মোর ইমার শ্রীমুখ তুমি শুনেছু। 1947 সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেপ্টেম্বর মাসের দুর্লভ ছড়ার মাঝে উল্টাই ওপের মাঝে দুর্লভ ছড়া হিঙ্গালাহানোর হো পারে চা বাগান এলাকা ও চা বাগান এলাকার আব্দুল শুক্কুর চৌধুরী মুসলিম লীগ পন্থী ও মুসলিম লীগ সমর্থক আব্দুল শুক্কুর চৌধুরী আত্মিল পদাতিক সৈন্য মুসলমান ভাইয়া হিঙ্গালাহানা লইয়া আমার ঘাটোবারগর যেটা গাং খিলুয়া কেউর গাং এটাইয়া গড়বাড়ি বাগেদানার কাবিলা যমুনা প্রসাদ চৌবের শিব মন্দির ভাইয়া এটাক কলহা ওপের মাঝে আমার খিলুয়া কৃষ্ণনগর কেহুর গাং এটা হাবিয়ে সেলপুংর হইয়া মইপুংর হইয়া ওপের মাঝে রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি সার্বভৌম চ্যাটার্জি নিতাই সিংহ কেহুর গাং ওপের মাঝে নন্দ সরপঞ্চ কুলচন্দ্র সিংহ মোর পিতা ওপের মাঝে বদন সিংহ ফেটিপাত এটা আইয়া হাব্বিহানে পাঙ্কাল থেতইয়া ওপের মাঝে তাল করে মুসলমান করে হিঙ্গালা লাল করিয়া হো চা বাগানে দেয়া বেঠাইলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই ওপের মাঝে ওপের যেটা বাঙালি সম্প্রদায় গুলিপাড়া আসিল তা মুসলমানের তারে খেদানি কাবলে আমার লগে তুলিয়া এর সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল। প্রতাপগড়ের মাঝে এমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 1947 সালে দেখা দিল। কানাইলাল জলু মন্দির গো ওপের মাঝে হস্তগত করানি কাবলিয়া মুসলিম দিকাইয়া হোমাসিয়া বলিয়া গুজব রটানিও কইল। ওপের মাঝে জামিরালার মালটেপে ওপের মাঝে মিটিং করিয়া আয়া হাফ বিহান তেঙ্কলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রাং চিন করিয়া ওবাকার যেটা হাপ্পি বিদ্রোহী যেটা ওটা সংগ্রামী আয়া কানাইলাল জিউ রক্ষা করানি কাবলিয়া মুসলমানকে দাঙ্গা করিয়া খেদিয়া কানাইলাল জিউ রক্ষা করলা। ওবাকা ফাল্গুনী সিংহ, কুকিলেশ্বর সিংহ, রাজকুমার সিংহ, আমিন খন্দল সিংহ এর সাথে করে প্রতাপগড়ের আর তেঙ্কলাহান তিনখালে তো কচুবারিত্ব করিয়া আয়া কানাইলাল জিউর মন্দির কাটাখালার গোলাপগিরি ফেটিপাতার বদন সিংহ এটা শুনিয়া হিঙ্গালার তো গেলাগা কাটাখালের তো আইলা বিক্রমপুরের রসরাজ সিংহ সংগ্রামী নেতা এটা হাবি আয়া পুলইয়া কানাইলাল জিউর মন্দির রক্ষা করলা। ও সময়কার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাঝে এর সাথে করিয়া ও বাকা জামিরালার সোনাচান সিংহ তা নিজে সিলেটের কুমিল্লা কলেজে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর লগে পাকড়িয়া ক্লাস বৈকর্ত করে তা পিয়া সিলেট জেলে আসিলগা। সোনাচান সিংহ গিরক তা পিছনে মুক্তি পেইল। এটা আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্বাধীনতা সংগ্রামী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এর সাথে করিয়া বিদ্রোহী পাঙ্কাল দে হইয়া শান্তি রক্ষা করলা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। এর সাথে করিয়া ও বাগা যে ঠিক করেছিলা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় যে আসাম তঙ্গাল প্রদেশ গঠন করানি বলিয়া ওভানরে ও বাগা 37 সালে যে বাগা নাকি ওপের মাঝে সরাবর্দী খার সাদুল্লাহ মিনিস্ট্রি আসামে পতন হইল। ওপের মাঝে গোপীনাথ বরদলৈর মন্ত্রিসভা গঠন হইল। মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পরে 1937 সালের পিছনে প্রাকান্তরে আসাম তঙ্গাল প্রদেশ হিসাবে গঠন করা নিহান ও বাকা জওহরলাল নেহেরু বল্লভভাই পেটেল এটাই আয়া সমর্থন দিলাহা। কিন্তু সিলেট জেলা আসামর লগে থাইতই নানা পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব পাকিস্তানে হমিত গণভোটের মাধ্যমে ঠিক হইতে বলিয়া ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাই করেছিল। অর্থাৎ রেফারেন্ডাম, গণভোট মানে রেফারেন্ডাম অর্থাৎ ভোট দিয়া সিলেট জেলা যে আসামর লগে থাইতই কি পূর্ববঙ্গে থাইতই গণভোটের মাধ্যমে ঠিক হইতই বলিয়া উবাকা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মাঝে ঠিক করিয়া ওবাকা সিলেটর ওপের মাঝে তত্ত্বাবধায়ক আছিল তাই স্টর্ক সাহেব জেসি স্টর্ক সাহেব তার দায়িত্ব দেওয়া আছিল বা সিলেটর জেলা কমিশনার ওপরে ডিসি আছিল তাই সেমব্রুক সাহেব তার দায়িত্ব দেনা হইল। ব্রিটিশ সরকার দায়িত্ব দিল তাই যে সিলেট জেলা আসামে থানা কি গণভোটের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে থানা এহা নির্ধারণ করতে তাই রেফারেন্ডামর ভিত্তিতে ওপের মাঝে
সংগ্রামী নেতা প্রতাপগড় শম্ভু সিংহ, নরেন্দ্র সিংহ, মৃণাল দাসগুপ্ত তীব্র প্রতিবাদ জানাইলা। সিলেট জেলা কোনোদিনও পূর্ববঙ্গ বা পাকিস্তানে না জিতইগা বলিয়া এনার তীব্র প্রতিবাদ সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইয়া বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললা। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার চালবাজি করিয়া সিলেটর জেলা কমিশনার শ্যামব্রুক সাহেবরাং এগোদে স্টর্ক সাহেবরাং দায়িত্ব সমঝাইয়া এখানোর দায়িত্ব পরিচালনার গণভোটর ব্যবস্থা করো বলল। গণভোটর ব্যবস্থা করো বলা নিয়ে ঔবাকা মুসলিম লীগ পন্থিয়া দায় সিলেট জেলা গো পাকিস্তানের নেনারকা বলিয়া তানার মুসলিম লীগের যত সদস্য আবি মুসলমানে তাই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া লাগলা। এগোদে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যত আমার হিন্দু জেতা এটাই ভারত সিলেট জেলা গো আক্রিয় ধরণী কাঠাইলা। প্রাকারান্তরে গোপীনাথ বরদলৈ মুখ্যমন্ত্রী আসামর ও সময় কিন্তু সিলেট জেলা করে আসামে অন্তর্ভুক্ত করানির এহান তার মত নেই। এহান পেনারবা বলিয়া ও সময়কার ৪৭ ইংরেজির যেহান নাকি স্টেটমেন্ট হান ওহানার মাঝে পরিষ্কার করেছি যে ওখানে বাকি আমি সময়ভাবে ইংলিশ স্টেটমেন্ট ওখান ফুকারানো আইলু। যাই হোক সিলেট জেলা গো আসামে থানা এহান মত নাতল ভিতরে দে প্রকারান্তরে এহান প্রকাশ না করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের চালবাজির নেতৃত্বে সিলেটে গণভোট হইল। সিলেট জেলা গো ঔবাকা ও সময় দিয়ারি 1947 সালের খামতলে দে ওবাকা সিলেট জেলা গো জনসংখ্যা আসিল তাই প্রায় 5,63,000 ভোট। ভোটর সংখ্যা ভোট হইল তাই 4,72,000 চুয়া আর 1,23,000 এটা ভোট বঞ্চিত হইলা তা বাগানোর চা শ্রমিক সম্প্রদায় সিলেট জেলার কিয়া বলেতে মুসলিম লীগকে উপাকা আপত্তি আহ্বান করেছিল তাই বাগানোর শ্রমিক যেটা ভোটার সিলেট জেলার এটা ব্রিটিশ সরকারে এটা আমদানি করি আনে এটা তার কাজকর্ম চা বাগানোর শিল্পর সুবিধার স্বার্থর কাবুলিয়া গতিকে এটা ফ্লোটিং সিটিজেন অর্থাৎ এটাই তাই বাহিরর বহিরাগত ফ্লোটিং সিটিজেন বলিয়া বাগানোর লেবার ভোট ওটা সিলেট জেলা তো বঞ্চিত করিয়া থইলা তা প্রায় 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ ভোটার যার ফলে ওটা বাদ দিয়া যেটা ভোট হইল ও তার মাঝে সিলেট জেলা আসামে ঠাই তৈ বলিয়া ভোট পড়িল তাই 3,87,000 না কতি। পাকিস্তানে যে পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব পাকিস্তানে সিলেট জেলা হয়ে তৈলা মুসলিম লীগে ক্যানভাস করিয়া ভিতরে যে লাগাতাই প্রায় 4 লক্ষ কোটি অর্থাৎ 65,000 ব্যবধানে সিলেট জেলা গো পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে হমিল রেফারেন্ডামর ভিত্তিত যার ফলে সিলেট জেলা গো হমিল। অথচ সিলেট জেলাগর 12 থানা এই 12 থানার মাঝে সিলেট জেলাগর ওপির মাঝে 3.5 থানা এক পিছে দায় তৈ 11.5 থানা হুক গাভান পরবর্তী পর্যায়ে বিফং করতেও 1940 সালের হিয়ারিয়ান এর সাথে করিয়া বিভিন্ন কলা কৌশলে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জেতা ও বাঁকা সিলেটে জেতা অন্তর্ভুক্ত এলাকা গণভোটের মাধ্যমে 95% আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সিলেটে জেতা সেটা গণভোটের মাধ্যমে হোক দেখে লাগা এপারর লগে মিল নেই হোপারর তিল নেই কোনো দিও পারর তাতো কইয়া শ্রোতা বৈষ্ণব আজি 47 সালের এ সিলেট রেফারেন্ডাম পেয়া আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর অবদান কতিয়ান আছে এহানোর সংক্ষিপ্ত ইয়াহান এহানার মাঝে আকচুটি মি খানি এরা দিয়া গেলুগা ওহান মাপ চাউরি ওহান তাই যে কালচারাল মুভমেন্ট আহান ওইটা ওবাকা সিলেটর গণভোটর আগে অর্থাৎ 1943 সালের আগে 1944 সালে আহান ওইটাই যাতে কালচারাল মুভমেন্ট এলা নাসা এতালো নাট্যাভিনয় সঙ্গীত এতালো বারো আর সঙ্গীত শিল্পী দলা হান্নুকুল্লা যেটাই স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক হেল্প করেছিল ও তার মাঝে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সিলেটর সংস্কৃতি মঞ্চল লোক সংস্কৃতির নায়ক তার নেতৃত্বে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অনেক তেঙ্কলাহান ও বাঁকা নাটক এলা নাসা এতালো বিভিন্নভাবে মঞ্চস্থ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক সাহায্য করেছিল ও তার মাঝে সিলেটর অনেক মানুষ আসিলা প্রতাপগড় অঞ্চলের তো পরমেশ সিংহ যেগো যাত্রা দল করে এলান হাসল ও তনুবাবুর তৃতীয় পুতক বা চৌধুরী দারোগার খুল্লা পুতক ঔগবাসীর এ নাট্যাভিনয় সংস্কৃতি মঞ্চ করিয়াল এলা নাসার দলে ও তাই বিভিন্নভাবে এ লোক সংস্কৃতি এলা নাসা করে তার মাথায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন কালচারাল মুভমেন্ট গীতিস্বামীর মাতৃমঙ্গল মাথুর এটা নাট্যাভিনয় করিয়া ও বাঁকা অনেক অবদান হইয়া গেল যেটা স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক সাহায্য করলো যে সিলেটের মাসিমপুরে রাসলীলা নৃত্য জবাকা হইল
তনুবাবু গুরু নীলেশ্বর মুখার্জি ঔপের মাঝে সিলেটে যেবাকা জোড়ামণ্ডপে মাধবপুরে যেবাকা রাসলীলা হইল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওপে দেয়া মনোমুগ্ধশীল ওয়া কলিকাতার মাঝে ওপের মাঝে মণিপুরী নর্তন খেলা একাডেমি বলিয়া ওপের মাঝে কৃষ্টিকলার কেন্দ্র খুলেছিল ওখানের মাঝে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সিলেটের মাসিমপুরের মাধবপুরে আইয়া জোড়ামণ্ডপে রাসলীলা দেয়া মুগ্ধশীল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের জোড়ামণ্ডপে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে বিশ্বভারতী মণিপুরী নর্তন কলা একাডেমি ওখানে মাঝে গুরু নীলেশ্বর মুখার্জি ওখানে প্রতিষ্ঠাতা আছিল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতের আগেকার ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত গুরু নীলেশ্বর মুখার্জির ছাত্রী আসিল এর সাথে কালচারাল মুভমেন্ট এখানেও আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে ডাঙর অবদান আন্ত হইয়া গেছি গা এটার কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক অবদান আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীটা আসিল বলিয়া আমি অনেক লেখা এবং ইতিহাস এবং যা নাকি নথিপত্র এটার মাঝে বিভিন্নভাবে আগেকার কামাল উদ্দিন আহমেদ তার করিমগঞ্জ কলেজের ইতিহাস সুজিত চৌধুরীর ইতিহাস কবিতবৃত্তের নিশীত দাসের ইতিহাস মৃণাল দাসগুপ্তর ইতিহাস এটার মাঝে এ লেখাটা অনেকটা তথ্য পাইছিলু ও তালমি আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর অবদানে 47 সালের সিলেটর গণভোট পেয়া এহান নিয়ে গইলু পরবর্তীতে আরেকখানি থাই ওখান আরেক ওখানে ডিগল সাথে স্বাধীনতা পর্যায় মানে পরে কি সাথে করিয়া সিলেট জেলা খেইয়া আমি আলাদা থাইলাম এটা পরবর্তী আরেক একদিন মি গিরিগিথানির মুঙে শ্রোতা বৈষ্ণব মণ্ডলীর মুঙে সেবা হানকাত করে নি অসাক্ষ আমি হাবিরান্ত বিধানী রিয়া জয় রাধে।